अस्सलामुअलैकुम जी। खालिद महमूद अंसारी ऑफ बूरेवाला जी। अज दोस्तां दे नाल शौक दीयां गल्लां करन लगे हाँ जी, जिहदे विच दोस्तां दे बड़े मैनूं पैगाम आए सी उच्ची परवाज़ वालियां दे कि मोड़ दे मुतलक उस्ताद जी कोई ना कोई सानूं मशवरा देवो जिहड़ी एवरेज दी बाजी छड्डदे आ। उन्हां नूं भी दस्सांगे ताकि साडी वीडियो नूं तमाम दोस्त अगे शेयर भी करियो ते लाइक भी करियो ते और कमेंट दे विच सानूं दसना भी लाजमी आ कि 303 चोपड़ियां दे विच साडे बूरेवाला तहसील दे विच सब तो अच्छा ਚੱਕ हैगा जिहदे विच मदर खां ने भी आके इत्थे बाजियां छड्डियां लखवेरिया ने और बहुत इंसाफ हुंदा रहा। ये 327 वाला जिहड़ा टूरनामेंट सी पिछले साल भी असी 303 च कराउण लगे सी ते ओह किसी वजूहात की बना ते ये टूरनामेंट मिस करके ते 327 सानूं लिजाना पिया जी। ते हुण तमाम दोस्त पिंड दे साडे नाल मिल गए आ और सारे दोस्तों ने इस चीज़ की गारंटी दी आ कि इंशाअल्लाह ताला 327 च 327 नालों अच्छा टूरनामेंट देखण चाहेगा और पिंड दे विच इंशाअल्लाह ताला अड्डे भी फ्री दिते जाणगे। और इस दे विच शेख हसनैन साहब ने अनाउंसमेंट की सी कि मेरी एंट्री भी जिस जगह ते भी उस्ताद पीके बूरेवाला ने टूरनामेंट कराउणा है तो मेरी एंट्री सब तो पहले 1 नंबर ते लिख देनी आ। ते असी उन्हां दी भी एंट्री लिख दित्ती आ और उन्हां दा रंग भी उन्हां तो पुछ के लिख दांगे इंशाअल्लाह ताला। ये 327 दा जिहड़ा टूरनामेंट उड्डिया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ शेख हसनैन हैदर साहब सी। उन्होंने अपनी तकसीमे इनामात च अपनी एंट्री लिखाई सी, वो असी लिखी आ। इंशाअल्लाह ताला टूरनामेंट जिहड़ी तरीक 327 दे विच असी लिखी सी 22 मई नूं ही जिहड़ा भी दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला 303 चोपड़ियां दे विच ये कार दा पॉइंट अडाया जा रहा है। जिहड़े भी दोस्त ने राबता करना होवे 303 दे विच मुमताज़ राणे जैदा राणा फरूक खालिद महमूद पीके ऑफ बूरेवाला इन्हां दे नाल एंट्री वास्ते राबता कर सकदा है। ये एंट्री जिहड़ी आ दोस्तों की मशावरत नाल तमाम ये काम होया है कि अगर कबूतर कम भी होए उहदे विच राणा फरूक खालिद महमूद पीके मुमताज़ और राणा जैदा उहदा उस्तादे मोहतरम अशफाक भट्टी ये असी 4 आदमी इस टूरनामेंट दे विच अगर कार दे पैसे घट जाते आ दूजे नंबर ते असी CD मोटरसाइकिल ये अनाउंसमेंट की आ। पहले नंबर ते कार देनी आ, कार इस बना ते देनी कि कल्ला कबूतर जिते। अगर कबूतर 2 या 3 बराबर होंदे आ तो उन्होंने असी 15 लाख रुपया नगद अमाउंट अदा करांगे। ठीक है जी। गड्डी आ रही है 15.5 लाख की, लेकिन ये विच असी अनाउंसमेंट करन लगे हैं इस गल दी कि जिहड़े दोस्तां नूं रंग चाहिदा जिन्नी जल्दी एंट्री जमा कराउणगे वो अपना रंग लै लैणगे। जिहड़े दोस्तां दीयां बाहर एंट्रियां हैगियां उन्हां ने उस रंगदार एंट्री कराउणी होवे तो अपनी एंट्री के पैसे अज तो ही जमा करा सकदा है। मुमताज़ कोले करा देवे, राणे जैदे कोले करा दे, राणे फरूक कोले करा देवे, खालिद महमूद पीके कोले करा देवे। चीज़ यह कि गड्डी के पैसे साढ़े कोले जमा हो जाएंगे तो वो असी बुकिंग के पैसे देवांगे ताकि 5-6 महीनों बाद वो गड्डी सानू मिल सकेगी। बकाया असी दिन मुकर्रर करते हैं बह के मशावरत करके कि 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद विच एंट्रियां मुकम्मल करनियां। एंट्रियां कम हो गई तो असी अपनी जेब चो पैसे अदा करांगे, अगर वध गई तो इंशाअल्लाह ताला दोस्तां ते असी खर्च भी करांगे और चीज़ां मौके तो पहले
ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਾਰ ਵੀ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ तमाम ਦੋਸਤ ਸਾਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਪੀ ਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆਖਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਇਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਹੋਣੀਆਂ 327 ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਮੋਹਰ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਬੂਤਰ ਗੈਰ ਹਾਲਤ 'ਚ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਰੀ ਲਮਹਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਮੇਟੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਲਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਭਾ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਖੜਾ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਕਬੂਤਰ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਗੈਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਭਾ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਕਬੂਤਰ ਸਹੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬਕਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 4 ਆਦਮੀ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਲਫ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਅਤੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ तमाम ਦੋਸਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫਿਲੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ तमाम ਦੋਸਤ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਓ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਆ, ਇਹ 303 ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ। ਇਹ 303 ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਲਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਤੇ ਫਿਰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਨੀਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਨੀਵੇਂ ਗਏ ਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਉੱਪਰ 0 ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਨੀਵਾਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 0 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਵੇ ਉਹ 0 ਚੋਂ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ, ਘੰਟਾ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੀਵਾਂ ਆ ਜੇ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਵੇ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ
ਰੌਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4:05 ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚੱਲ ਨੀਵਾਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4 ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਤੋਂ 6 ਵਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ 5:45 ਤੇ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ 5 ਤੋਂ 6 ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ, ਉਹ 55 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 0 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਬੂਤਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਅਗਲੇ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ 0 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਖੁੱਲੇ 10 ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆ 0 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਣਾ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਆਦੀਏ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 4:15 ਤੋਂ 5:15 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 4 ਵਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਚੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋੜ ਉੱਚੀ ਅਡਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ, ਅੱਗੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਉੱਚੀ ਅਡਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਲਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੋੜ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇਲਾਇਚੀ 1 ਤੋਲਾ, ਲੌਂਗ 1 ਤੋਲਾ, ਦਾਲਚੀਨੀ 1 ਤੋਲਾ, ਖੂਬ ਕਲਾਂ 1 ਤੋਲਾ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਲਾ ਹੀ ਮੁਨੱਕਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਲਾ ਸੁੰਡ, 6ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੁੰਡ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸੁੰਡ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਕਈ ਆਦਮੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਆਦਮੀ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ 20-25 ਮਿੰਟ ਜੋ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਠਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਢੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾੜ ਸੂੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਫਰਾਨ ਦਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੋਲੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਚਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁੜ ਦੇਣਾ, ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਸਤੂਰੀ ਪਾ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੂਗਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੋੜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲਾਜੀਤ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, 1-2 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਏ ਮੋੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਸੰਭ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲੱਥ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੋੜ ਕੇ ਛੱਡੋਗੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ 327 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 303 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 327 ਵਾਲਾ ਸੀ 303 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡੇਗਾ, 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਡੇਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ तमाम ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਯਾਰ ਐਂਟਰੀ, ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਜੀ। 25,000 ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। 25,000 ਐਂਟਰੀ ਆ, 25,000 ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਭੱਜੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਭੱਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕੋਈ 10,000 ਚ 10 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਬਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? ਤੇ 303 ਚੋਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਗਿਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਬੂਤਰ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੋਸਤ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੰਜੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਸਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 303 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ। ਲੈ ਬਈ ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਵੀ ਕਰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। 303 ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਹਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਸੋਹਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਗਿਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਗੋਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਫੌਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਫੌਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਬੋਲ ਆਪਣੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੀ ਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮੁਮਕਿਨ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਫਜ਼ਲ ਫੌਜੀ 303 ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ 327 ਜੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਪੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਰੰਗ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਹੋਵੇ। ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਔਰ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਔਰ 327 ਦੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 303 EB ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।